ये तो वोट लुटेरे गिरोह है। मगर मैं उन्होंने किसान नहीं समझता, क्योंकि किसान लीडर की भावना बड़ी क्लियर है और वो आपसे वोट लेके आपको लट पेलते हैं। इट इज प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ भाजपा के हाथ च खेडन वाली गल हो गई है। कुत्ते मारो उनको सारे को आया को। अगर हम किसी के सिर पाड़ते तो हमारे विरुद्ध यही जागृति जाती। गड्डियां असीं एक दूजे दियां भंननियां शुरू करतियां, पग्गां आपां इत्थे रोलनियां शुरू करतियां एक दूजे दियां। मुकदमे बनाएंगे, हम झेलेंगे, जेड़े अपनी तैयार करें हम काटेंगे, लेकिन बात अपनी मनवाए बिना वापिस हम नहीं आए। हमारे देश का संविधान कहता है लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए। ये राज कंपनियों के द्वारा कंपनियों के लिए हो गया है। असीं इत्थे छितरो छितरी होके एक दूजे का नुकसान करके घर च बह जाके जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे मरे मौके। सत श्री अकाल, निरपक्ष पोस्ट वेख रहे तुसीं। मैं नीरज कुमार लैके हाज़र हाँ। अज के दिन ਦੀਆਂ टॉप खबरां शुरुआत करांगे। एक बारी खबरां तो तुहानूं दस दईए कि अज किहड़ी मेन खबर होगी। साडे कोल सब तो पहला गल करांगे मोगा दे विच सुखबीर सिंह बादल का जो किसानों वालों घिराव किया गया। हालांकि इस दौरान जो है वाटर कैनन तक का इस्तेमाल जो है पुलिस प्रशासन को करना पिया किसानों को रोकण के लिए। इस दे नाल ही गल करांगे बिक्रम सिंह मजीठिया की, जो कि श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू ने। उन्होंने वालों जो है विरोधी पार्टियां के उत्ते आरोप लगाए गए हैं कि किसानों के भेष के विच आके उन्होंने विरोध कर रहे हैं। इस तो इलावा गल की जाएगी हरीश रावत के बयान की, जिस दे तुहानूं दस दईए कि कहा जा रहा है पहला कि कैबिनेट के पंजाब कैबिनेट मंत्रियों के जेकर एक बार फेर बदल हो सकता है, परंतु उसका उन्होंने वालों खंडन कर दिता गया। तो इस नाल ही गल करांगे पंजाब सरकार की नवीं करोना गाइडलाइनस की कि आखिर की कुछ जो नवे दिशा निर्देश जो है पंजाब सरकार वालों दिते गए हैं। हुण बाहरी सूबे तो आने वालों किहड़े रूल जो ने वो पंजाब सरकार के फॉलो करने पैणगे। इस तो इलावा गल की जाएगी जो कि अज बहुत ही दुखदाई खबर सामने आई है कि बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला जो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। तो फैनस के विच एक बहुत वड्डी निराशा जो है वो पाई जा रही है। इस तो इलावा पूरी इंडस्ट्री के विच सोग की लहर है। तो इस दे नाल ही गल करांगे गुरनाम सिंह चड़ूनी किसान आगू की, जो लगातार 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर के विच किसान महापंचायत होने वाली है उसके लिए हरियाणा के विच लगातार लोगों को लामबंद कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर तो तुहानूं दस दईए कि मोगा के विच सुखबीर सिंह बादल का जो घिराव किया गया किसानों वालों। हालांकि इस दौरान पुलिस और किसानों के विचकार जो है वो धक्का मुक्की भी देखने को जरूर मिली है। तो वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पिया। तुहानूं दस दी तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किस कदर एक बार फिर तो जिस तरीके दे नाल करनाल दे विच माहौल बनया सीगा उस तरीके का किते ना किते माहौल जो है मोगे दे विच की बनया है। तो तुसीं देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल प्रशासन नूं जो है कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पिया। हालांकि खबरें ये भी सामने आईयां ने कि पुलिस और किसानों के विचकार जो है वो इट्टां और पत्थर भी चले ने। तुहानूं दस दईए कि सुखबीर सिंह बादल लगातार 100 दिन 100 हलकियां दे दौरे के उत्ते ने। तो अज वो मोगा पहुंचे सन। तो मोगे के विच उन्हां वल्लों जो है बरजिंदर सिंह मक्खन बराड़ नूं जो है मोगे तो श्रोमणी अकाली दल का जो है विधायक उम्मीदवार ऐलानिया गया। तो इस दौरान जो है उन्हों का काफ़ी विरोध जो है किसानों के वल्लों किया गया। तो एक बार तुहानूं वीडियो जरूर दिखा दिंदे कि किस तरीके दे नाल उत्थे किसानां अते पुलिस के विचकार जो है वो तकरार हुई है।
ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਦੌਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੱਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਲॉलेसनेस ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਾਹ ਪਾਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ। ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਆ। ਆ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਖੜਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਸਦਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। 19 ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਆ ਇਹਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 6ਵੇਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਦਵਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਦਵਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਚਲੋ ਆ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ, ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਛੁੱਤੇ ਵੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਵਾਈਪਰ ਜਾ ਵੀ ਭੰਨਤਾ ਇਹਦਾ, ਅੱਗੇ ਲੰਮਕੀ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੜੇ ਆ, ਮਗਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਤਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੋ ਪਰਚੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਿਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਭੱਜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ 100 ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਵਿਖਾਊਂਗਾ, ਖੜ ਜਾ ਲੈ। ਆਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
ये जे जिन्हों मार्केट कमेटी का इन्होंने मैंबर बनाया सुभाविक है। बंदे किन्ने सी 100 बंदा किथे 20 बंदा किथे 40-50 बंदे लैके इन्हें की आए सी नाल। आ दूजा बंदा मनजीत सिंह है, मनमीत सिंह कांग्रेसी वर्कर है, इन्हें थले पोस्टर लाया होया वेखो आ थले आ रोकी इत्थे आ मनमीत सिंह वेखो असला फड़िया साडू गोली मरवानी इन्होंने की साजिशां चल रही ने। आ उत्ते लिखिया लख लख बधाई होवे। मैं पढ़ देना पोस्टर की है। श्री गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी जी के विआह पुरब की समूह साध संगत नूं लख लख बधाई। वल्लों समूह कांग्रेसी वर्कर पिंड नत्त आ उहदी फोटो है। तुसीं मजीठीए नाल पंगा तां लै लिया ते मैं आपदे नाल ही उत्थे छड्ड के आया बंदे। मैं कहा इन्हां दा तां कल्ले कल्ले दा मैनूं कढ के दिओ हुण प्रोग्राम जा। तुसीं भावें मूँह बन के आ जाओ, भावें तुसीं परने बन के आ जाओ, जो मर्जी भेस बदल के आ जाओ, विचों पछाण कर लूँ थोड़ी मैं कौन कौन है। मेरा तो इलाका यार मैं किहड़े नूं नहीं जानदा, उत्थे हरेक दी हरकत नाल मैं वाकफत रखदा। और मैनूं पता सी SSP का कोई काम नहीं। दसो 50 बंदे 100 बंदे 20 बंदे SSP तो कंट्रोल नहीं हो रहे, फिर तो मैं ही इज़ नॉट फिट टू बी एन SSP। ही मैनूं रोकण की कोशिश कर रहा है। मसला की सी मैं कांग्रेसी ज्वाइन कराने सी, कांग्रेसी सरकार दे हुंदे होए कांग्रेस छड्ड रहे हैं। मसला कल्ला इन्ना बढ़िया पिया। जिहड़ा मौजूदा प्रधान है उत्थों दा जिहड़ा कांग्रेस ने बनाया वो अड्ड मैनूं फोन करी जाता कि तुसीं खड़ जाओ असीं भी नाल आ जाना। मैं तैनूं लोड़ ही कोई नहीं मैनूं तेरी, मेरा प्रोग्राम थोड़ी तुसीं कैंसल करा दोगे इस तरह। अगली फोटो आ गड्डी जिहड़ी पन्नी सी तुहानूं दिखाती, आ अगली फोटो मैं सारी तसल्ली कराऊँ 3 थां ते कीता ते इन्हां ने अगवाई किहने कीती है। आ बंदा अगला जिहड़ा है ये कांग्रेसी चमचे नहीं रोक सकणगे साडी गड्डियां नूं। ये श्रोमणी आ जिहड़ा कांग्रेसी ये है पिंटू शाह पन्नू। आ विखाइए दी पिंटू आ वेखो बाजवा साहब नूं तां मेरी मदद करनी चाहिए सी, इन्हां दा भरोसा ही नहीं रह गया हुण कांग्रेस। ये भी काम नूं चढ़ पे है। आ रहा जी पिंटू शाह पन्नू अगला विखाइए दा। आ लाडी नाल फोटो अगली फोटो आ जिहदे हलके च मैं गया तां मैं MLA दी दिखा रहा क्योंकि इहदे हलके च गया। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੱਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜੋ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। तमाम ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ CM ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ तमाम ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बैठक की गई है। इस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, परंतु ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ कि जो पंजाब कैबिनेट के जो बागी मंत्री ने बागी विधायक ने उन्होंने नाल जो हरीश रावत की मुलाकात नहीं हो पाई है। हालांकि उन्होंने कह दिता है कि चलो वधिया होया उन्होंने नाल मुलाकात नहीं हो पाई, नहीं तो मीडिया जो है सारी गल जो है उन्होंने सारा दौरा जो है उत्ते समेट दिंदा, उन्होंने मुलाकात के उत्ते समेट दिंदा। तो ये गल्लां जो ने हरीश रावत वालों कईयां गईयां ने। इस तो इलावा होर भी तुहानूं दस दईए कि बीते दिन तुहानूं दस दईए कि हरीश रावत जो है एक नवे विवाद दे विच फस गए सन। हालांकि उस विवाद में लैके उन्होंने वालों माफ़ी भी मंग ली गई सी ते लगातार विरोधी धिरां दे ओह निशाने ते सन। ते हुण जो है उन्होंने वालों खंडन कर दिता गया कि पंजाब कैबिनेट दे विच जो मंत्रियों का फेरबदल है वो फिलहाल हाले नहीं होगा। उनके अपनी पार्टी में उनके खिलाफ पार्टी के तो नहीं मैं कह रहा हूँ जो कह रहे हैं उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है पार्टी के अंदर। पहले अपनी पार्टी का नो कॉन्फिडेंस आपकी पार्टी के तो नहीं आएंगे। अब मेरी पार्टी की बात करें, उनके पार्टी के नेता जो है उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को, उनके निर्णय को। सर विपक्षी दल ने कैंडिडेट ऐलानने भी शुरू कर दिए। या कोई और पार्टी है ये अपने दूसरे को डैमेज कर रहे हैं, पार्टी नुकसान। दोनों को मालूम है उनकी नियति एक फ्रेम में आकर के एक साथ मिल करके काम करना है। विधानसभा के सेशन उसी में दोनों का हित है। अदरवाइज एक के सामने जीवन की बड़ी भारी चुनौती होगी और दूसरे के सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। तो दोनों को ये देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं करने से दोनों को नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी को होगा तो वो उन्हीं लोगों को होगा जो सबसे इस समय पावरफुल प्लेसेस में हैं।
इसलिए उनको देखना चाहिए और उनको जो प्रयास मैं कर सकता हूँ मेरा उपयोग करना। कैप्टन सरकार की परफॉर्मेंस आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप 18 नुक्ते बात कर रहे थे, 18 परफॉर्मेंस पे काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, बुरा काम? देखिए, मैंने अभी कहा आपसे कि कुछ काम ऐसे हुए हैं जिनके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर हम उसकी प्रशंसा कर नहीं पाए। जैसे बरगाड़ी और दूसरे इशू पर, डेप्थ के इशू पर बहुत सीनियर इस रैंक के ऑफिसर्स के ऊपर कहीं भी कार्रवाई नहीं हुई है जो पंजाब के अंदर हुई है, जो पंजाब की। ये शोज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, सीबीआई को दे दिया था केंद्र सरकार ने। सीबीआई के जबड़े से अभी तक कोई राज्य सरकार अपने केस को वापस नहीं ला पाई। इट वॉज अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट जो उसको वापस लाई, और आज उसी के आधार पर हमको उम्मीद है कि हम बरगाड़ी वाले में या डेप्थ वाले में कुछ कर पाएंगे। अभी कुछ कोर्ट की बाधाएं, कुछ और चीजें हैं, कोर्ट के सामने मामले हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन जो खुद सवाल उठा रहे हैं, जो सिद्धू लगातार पावर एग्रीमेंट तमाम बातों पर सवाल उठा रहे हैं, ही वांट्स कि भाई क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, लेकिन उसका नुकसान नहीं हो रहा। नहीं, ये उनको समझना है कि कितना, क्योंकि रिजल्ट आने में कुछ मान लिया जाए कि ना अपने खटमंग नहीं देख रहे हैं, हमारे जियो देखने चल रहे हैं, और आप देखिएगा और सब एक वॉइस में काम करेंगे, लेकिन अंदाज अपना अपना होगा। सर, विपक्षी दल ने कैंडिडेट सलान ने भी शुरू कर दिए, कांग्रेस अभी तक आपसी विवाद में उलझी हुई है, लगता नहीं है कि अब टाइम? हम हमारे तो स्टेब्लिश कैंडिडेट हैं, हमको उनको तो एक्सरसाइज करनी है, उनके सब जगह आ रहे हुए हैं। नहीं, फिर भी शक्ति प्रदर्शन एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, विपक्षी दल के लिए नहीं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ RT-PCR ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਦੋਹੇ ਡੋਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਹੁਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਊਟਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ, ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ 28 ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ RT-PCR ਜੋ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਜਿਮ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ, ਜਿਮ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜੋ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਡ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜੋ ਪੀਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ RT-PCR ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੋਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਦੋਹੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਮ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹ 15% ਯਾਨੀ ਕਿ 50%
ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਗ ਬੌਸ 13 ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਸਨ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਰਥ ਡਾਂਸਿੰਗ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਡਾਂਸ ਦੀਵਾਨੇ 3 ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ OTT 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਮਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਉਹ ਸਿਧਾਰਥ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਡਾਂਸ ਦੀਵਾਨੇ 3 'ਚ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਮਾਧੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ OTT 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਸਨ। ਸਿਧਾਰਥ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਬਿਗ ਬੌਸ 13 ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜੋ ਹੈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਲਵੇ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ कारपोरेट घराणियां दे हत्थां दे विच सौंपण दे उत्ते लगी हुई है। अगर हम किसी को मारेंगे, देखिए हमारे सिर पाड़े हैं, हमें लठमारे हैं, तो देश का खून खोलना, देश में जागृति आई है। देश में नहीं दुनिया में जागृति आई है। अगर हम किसी को लठ मारते, अगर हम किसी के सिर पाड़ते, तो हमारे विरुद्ध यही जागृति आनी थी सरकार के पक्ष में। आंदोलन का एक तरीका ये भी है कि हम सरकार के इतने जुल्म सहें कि देश की आत्मा जाग जाए, अगले की भी आत्मा जाग जाए। और आज जो जागृति आपके अंदर है वो एक आंदोलन की ताकत बनी हुई है। तो साथियों, हमने इस आंदोलन की ताकत को बचा के रखना है। हमने किसी पे हाथ नहीं उठाना। मुकदमे बनाएंगे हम झेलेंगे, जेड़े अपनी तैयार करें हम काटेंगे, लठ मारेंगे हम खाएंगे, लेकिन बात अपनी मनवाए बिना वापस हम नहीं आए। दूसरी बात मैं आपको और कहनी चाहूंगा, मेरी बात बहुत चुभती है कईयों को। हमारे देश में क्या कानून है? हमारे देश का संविधान कहता है लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लेकिन क्या लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए बचा है? ये राज कंपनियों के द्वारा कंपनियों के लिए हो गया है। वोट आपकी है, आपकी वोट से सरकार बनती है। किसी की फैक्ट्री दिखा दो वोट की हो तो। जब आपकी वोट से सरकार बनती है तो फिर ये कांग्रेस की या बीजेपी की या फलाने गिरोह की, उन गिरोहों की सरकार कैसे बनती है? ये तो वोट लुटेरे गिरोह हैं। वोट लुटेरे गिरोहों की सरकार कैसे बनती है? और वो आपसे वोट लेके आपको लठ पेलते हैं और आपके विरुद्ध ही कानून बनाते हैं।
वोट आपकी है और हम अगले बार फिर उन्हीं को वोट देते हैं और वो हमें फिर लठ मारते हैं। बस यही क्रम चलेगा। हमें सोचना पड़ेगा। आपके बीच से अच्छा उम्मीदवार नहीं निकलता क्या? आपके गांव में अच्छा आदमी नहीं है क्या? जुत्ते मारो उनको सारे अगुवायों को, जो तलवे चाट रहे हैं हम उनके, जो हमें लठ मारते हैं हम उनके तलवे क्यों चाट रहे हैं? समझना पड़ेगा हमें। अभी चुनाव आएगा, सरपंची का आएगा, जिला परिषद का आएगा। आप एक छोटा सा काम कर लेना कि जिस भाई ने इस आंदोलन में साथ ना दिया हो, इस धर्म युद्ध में साथ ना दिया हो और वो आपके बीच आके उम्मीदवार बन जाए, उसको वोट मत डालना। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.nirpakhpost.com ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। पंजाब ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।